Dear friends, definite integration chapter, we don't have a separate formulae as we know how to integrate the same formulae we use here, but we have to learn few properties in this chapter which are very important. In most of the problems we use the properties. First, we try to observe what are these properties and how to use these properties. First property, integral a to a f of x dx. Integral a to a f of x dx. If lower limit and upper limit both are equal, if lower limit and upper limit both are equal, without doing the problem, directly you can write answer as 0. For any problem, if lower limit is equal to upper limit, then directly you can write answer as 0. Let us see with an example. Integral 1 to 1 x dx. What is the integration? X power 1. X square by 2 is the integration. Apply the limits 1 to 1. First of all, apply the upper limit. In the place of x, replace 1, 1 square 1. Upper limit is 1 by 2 minus lower limit. In the place of x, replace again 1, 1 by 2. 1 by 2 minus 1 by 2, 0. So, as a result, you got 0. Even after you integrate the problem. So, this property will help us to write the answer as 0 provided if you have both the limits same. అంటే డెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్లో ఏ ప్రాబ్లంలో అయినా లోవర్ లిమిటు అప్పర్ లిమిటు సేమ్గా ఉంటే ప్రాబ్లం చేయకుండానే ఆన్సర్ 0 అని రాయొచ్చు అని ఈ ప్రాపర్టీ చెబుతుంది. అవునా కాదా అని చెప్పటానికే ఈ ఎగ్జాంపుల్ చేశాం. ఈ ఎగ్జాంపుల్లో లిమిట్స్ ఈక్వల్ గానే ఉన్నాయి. ఇంటిగ్రేట్ చేసి లిమిట్స్ వాడి చూశాను, అప్పుడు కూడా ఆన్సర్ 0నే వచ్చింది. కాబట్టి what this property says? This property says if lower limit and upper limit are equal, without doing the problem, directly we can write answer as 0. Right. Let us go into the next property. Integral a to b f of x dx. Integral a to b f of x dx. If we want to interchange these two limits, put minus and then interchange. Lower limit become upper limit become lower limit. Whenever you want to change the limits, interchange the limits, put minus and then integrate. So, second property says whenever you want to interchange the limits, put minus and then interchange the limits. Then both cases will give same answer. You can verify with an example of your choice if you are interested. Right. Next, we try to go into the third property
which is very, very, very important property. Very, very important property. Many of the problems we have to use this property. Integral a to b f of x dx equal to integral a to b f of a plus b minus x dx. ఈ ప్రాపర్టీని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి అని అంటే, కొన్నిసార్లు వాళ్ళు ఇంటిగ్రేట్ చేయమన్న ఈ పర్టిక్యులర్ లిమిట్స్లో ఇంటిగ్రేట్ చేయండి అని అన్నప్పుడు ముందు ఇంటిగ్రేట్ చేసిన తర్వాత కదా లిమిట్స్ అప్లై చేయాలి. అసలు ఇంటిగ్రేషన్ చేసే అవకాశమే లేదు అని అనిపించింది అనుకోండి, ఇంటిగ్రేషన్ చేయడానికి అనుకూలంగా లేదు అని అనిపించినప్పుడు లెక్క వదిలేయకూడదు కదా. సో ప్రతి లెక్కకి ఒక ఆన్సర్ ఉంటుంది. దీన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేయలేము అని అనిపించినప్పుడు ఇదే ఆన్సర్ వచ్చేటువంటి మరొక క్వశ్చన్ని డెవలప్ చేస్తున్నాం. ఇటువంటి ఆన్సర్ వచ్చేటటువంటి మరొక క్వశ్చన్ని డెవలప్ చేస్తాము. దానికోసమే ఈ ప్రాపర్టీని వాడతాం. ఇటువంటివి మన రియల్ లైఫ్లో కూడా కనపడతాయి. ఉదాహరణకి మనం పేపర్లలో వార్తల్లో వింటూ ఉంటాం, ఒక పిల్లాడు ఈ బావిలో పడిపోయాడు, బోరు బావిలో పడిపోయాడు అని. ఒక పిల్లాడు ఈ బోరు బావిలో పడిపోయాడు అని. మరి దీంట్లో నుంచి బయటికి తీయాలనుకోండి, ఈ గోతిలో నుంచే తీరుగా, అంటే ఈ బోరు బావిలోంచే తీరు. ఏం చేస్తారు, దీనికి ప్యారలల్గా ఇంకొక బావిని తవ్వుతారు. దీనికి ప్యారలల్గా ఇంకొక బావిని తవ్వుతారు. ఎంత తవ్వాలి అంటే ఇది ఎంత లోతుందో అంత లోతు తవ్వాలి కదా. అంటే దీంట్లో నుంచి డైరెక్ట్గా తీయలేనప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు, ప్రాక్టికల్గా ఇటువంటిదే మరొకటి తవ్వుతున్నారు. అంతేనా, లేకపోతే అలా వదిలేస్తున్నారా? ఈ బావిలో నుంచి తీయలేని పరిస్థితి ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు, ఇటువంటిదే మరొక బావిని, బోరు బావిని తవ్వి దాంట్లో నుంచి దాని ద్వారా వీళ్ళు బయట తీసుకొస్తున్నారు. అదేవిధంగా ఒకవేళ ఇలాంటి ప్రాబ్లంని మనం ఇంటిగ్రేట్ చేయలేము అని అనిపించినప్పుడు ఈ ప్రశ్నకి ఏ ఆన్సర్ అయితే ఉంటుందో అటువంటి ఆన్సరే వచ్చేటటువంటి మరొక ప్రశ్నని తయారు చేయటమే ఈ ప్రాపర్టీ యొక్క ఉద్దేశం. వెరీ ఈజీ ప్రాపర్టీ. గమనిస్తే ఈ ప్రాపర్టీలో ఒక అద్భుతం ఉంది. ఏంటంటే లిమిట్స్ మారకుండా ఫంక్షన్ని మార్చటం. చూడండి, ఇక్కడ లిమిట్స్ a to b, ఇక్కడ కూడా లిమిట్స్ a to b. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్కి ఇంటిగ్రేట్ చేసి లిమిట్స్ అప్లై చేస్తే ఎంత ఆన్సర్ అయితే వస్తుందో, ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి మైనస్ ఎక్స్ అనే ఫంక్షన్కి ఇంటిగ్రేట్ చేసి లిమిట్స్ అప్లై చేసిన తర్వాత కూడా అంతే ఆన్సర్ వస్తుంది అని చెప్పటం ఈ ప్రాపర్టీ యొక్క ఉద్దేశం. అంటే లిమిట్స్ మార్చకుండా ఫంక్షన్ని మార్చటం, లిమిట్స్ మార్చకుండా ఫంక్షన్ని మార్చటం. ఈజీగా అర్థం చేసుకోవచ్చు. దీన్ని ఒక ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా మనం చేద్దాం, అబ్జర్వ్ చేద్దాం. మామూలుగా లెక్క చేస్తే ఎంత ఆన్సర్ అయితే వస్తుందో ఇటువంటి ప్రాపర్టీ వాడి చేసినప్పుడు కూడా అంతే ఆన్సర్ వస్తుందా లేదా అనేది మనం గమనించి చేద్దాం. చూడండి, ఎక్స్ బదులు ఏం మార్పు చేయాలో చూడండి. ఇక్కడ ఈ రెండు యాడ్ చేయండి, ఏ ప్లస్ బి. వేరియబుల్ ఏంటి, ఎక్స్ కదా, సబ్ట్రాక్ట్ చేయండి. ఎక్స్ కనపడిన చోట ఏం మార్పు చేయాలి అంటే ఈ రెండు యాడ్ చేసి
అందుట్లో నుంచి ఏ వేరియబుల్ అయితే ఉంటుందో ప్రాబ్లంలో ఆ వేరియబుల్ని సబ్ట్రాక్ట్ చేయండి. సో ఏ ప్లస్ బి మైనస్ ఎక్స్. ఇది దేని బదులు రీప్లేస్ చేయమంటున్నారు? లెక్కలో ఎక్స్ కనపడిన చోట, ఫంక్షన్లో ఎక్స్ కనపడిన చోట ఏ ప్లస్ బి మైనస్ ఎక్స్ రీప్లేస్ చేయండి అని అంటున్నారు. అలా రీప్లేస్ చేసినప్పుడు దీనికి ఎంత ఆన్సర్ అయితే వస్తుందో దీనికి కూడా అంతే ఆన్సర్ వస్తుంది. సరే, ఒక ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా నిజమా కాదా తేల్చేద్దాం. ఇంటిగ్రల్ 1 to 2 x dx. ఇంటిగ్రల్ 1 to 2 x dx అంటే ఇది f ఆఫ్ x కదా. నేను మామూలుగా లెక్క చేస్తున్నాను, ప్రాపర్టీ వాడకుండా లెక్క చేస్తున్నా. డైరెక్ట్గా ఇంటిగ్రేషన్ చేసేస్తున్నాను. ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే ఎక్స్కి పవర్ 1 కదా, ఎక్స్ పవర్ ఎన్ ఇంటిగ్రేషన్, ఎక్స్ పవర్ ఎన్ ప్లస్ 1 బై ఎన్ ప్లస్ 1 ఇంటిగ్రేషన్ అయిపోయింది. లిమిట్స్ 1 to 2. ముందు అప్పర్ లిమిట్ అప్లై చేయాలి కదా. సో ఎక్స్ ఉన్న చోట 2 పెట్టాలి. 2 స్క్వేర్ బై 2 అప్పర్ లిమిట్ అయిపోయింది. మైనస్ లోవర్ లిమిట్ ఎక్స్ ఉన్న చోట 1 పెట్టాలి. 1 స్క్వేర్ బై 2. సో సింప్లిఫై చేస్తే 2 స్క్వేర్ 4 బై 2 మైనస్ 1 బై 2. ఎల్సిఎం చేస్తే 3 బై 2 అని వచ్చింది. అంటే మామూలుగా మనకి తెలిసిన ఇంటిగ్రేషన్ ద్వారా లెక్క చేసేసిన ఎంత వచ్చింది ఆన్సరు? 3 బై 2 వచ్చింది. మరి ఇదే లెక్కకి ప్రాపర్టీ వాడి చేద్దాం, అప్పుడు గమనిద్దాం. సో యూజింగ్ ప్రాపర్టీ ఏంటి ప్రాపర్టీ? ఇంటిగ్రల్ ఏ టు బి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ ఏ టు బి. లిమిట్స్ మారట్లేదు, మరేం మారుతుంది? ఎక్స్ మారుతుంది. ఎలా మారుతుంది అంటే ఈ రెండిటిని యాడ్ చేసి అందుట్లో నుంచి వేరియబుల్ ని సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఎంత వస్తుందో అంత రీప్లేస్ చేస్తే సరిపోతుంది. సరే, ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. పైన చేసినటువంటి ఎగ్జాంపులే. ఇంటిగ్రల్ 1 to 2 ఎక్స్ స్క్వేర్ డిఎక్స్, ఎఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్. సో ఇదేగా ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్. ఈ ఎక్స్ ప్లేస్ లో ఏం రీప్లేస్ చేయాలి? ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే ఎంత? 3. దాంట్లో నుంచి వేరియబుల్ ఏంటి? ఎక్స్ కదా. ఎక్స్ ని రీప్లేస్ సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. ఎఫ్ ఆఫ్ ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే లిమిట్స్ ప్రకారం అయితే ఏ ప్లస్ బి కదా, ఏ ప్లస్ బి. ఎక్స్ ని సబ్ట్రాక్ట్ చేయమన్నారు కదా, మైనస్ ఎక్స్. ఎంత సింప్లిఫై చేస్తే 1 ప్లస్ 2 3 మైనస్ ఎక్స్. సో ఎఫ్ ఆఫ్ 3 మైనస్ ఎక్స్. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ గనుక ఎక్స్ అయినప్పుడు మరి ఎఫ్ ఆఫ్ 3 మైనస్ ఎక్స్ ఏమవుతుంది? 3 మైనస్ ఎక్సేగా. అంటే ఇక్కడ ఎక్స్ ఉంటే ఇక్కడ ఎక్స్ ఉంది, మరి 3 మైనస్ ఎక్స్ ఉంటే ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? 3 మైనస్ ఎక్సేగా వచ్చేది. అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ 10 అయితే 10, ఎఫ్ ఆఫ్ 3 అయితే 3, ఎఫ్ ఆఫ్ 3 మైనస్ ఎక్స్ అయితే 3 మైనస్ ఎక్స్. అదే కదా రాసింది. ఎఫ్ ఆఫ్ 3 మైనస్ ఎక్స్ అంటే ఎంత? 3 మైనస్ ఎక్స్. కాబట్టి ఇంటిగ్రల్ ఏ టు బి ప్రాబ్లంలో లిమిట్స్ ఏమున్నాయి? 1 to 2. సో 1 to 2. ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి మైనస్ ఎక్స్, ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి మైనస్ ఎక్స్ మొత్తం అంతా సింప్లిఫికేషన్ ఎంత వచ్చింది? 3 మైనస్ ఎక్స్. సో 3 మైనస్ ఎక్స్. ఇంటిగ్రేట్ చేద్దాం. కాన్స్టెంట్ ఇంటిగ్రేషన్ కాన్స్టెంట్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ కి ఇంటిగ్రేషన్ ఎక్స్ స్క్వేర్ బై 2. లిమిట్స్ 1 to 2. ముందు అప్పర్ లిమిట్ అప్లై చేయాలి కదా. ఈ మొత్తంలో ఎక్స్ కనపడిన చోటల్లా అప్పర్ లిమిట్ 2 ని రీప్లేస్ చేస్తే 3 2s are 6 మైనస్ 2 స్క్వేర్ అంటే 4 బై 2 అప్పర్ లిమిట్ అయిపోయింది. మైనస్ లోవర్ లిమిట్ పెట్టాలి.
ఎక్స్ బదులు 1 పెడితే 3 1s are 3 మైనస్ 1 స్క్వేర్ 1/2 మైనస్ లోపలికి మల్టిప్లై చేస్తే 6 మైనస్ 4/2 మైనస్ 3 ప్లస్ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ 1/2 6 మైనస్ 3 ఈ రెండింటికి ఎల్సిఎం సింప్లిఫై చేస్తే మైనస్ 4/2 ప్లస్ 1/2 అంటే మైనస్ 3/2 ఓవరాల్గా ఎల్సిఎం చేస్తే 6 మైనస్ 3 అంటే 3/2 అంటే ఇంటిగ్రల్ a టు b f ఆఫ్ x dx కి ఎంత ఆన్సర్ అయితే వచ్చిందో ఒకసారి పైకి తీసుకెళ్లి చూపిస్తాను. మళ్ళీ చూడండి, ఇంటిగ్రల్ a టు b, ఇంటిగ్రల్ a ఇది a టు b f ఆఫ్ x dx ఎంత ఆన్సర్ వచ్చింది? 3/2 వచ్చింది. ప్రాపర్టీ వాడుతున్నాను ఇప్పుడు. ఇంటిగ్రల్ a టు b f ఆఫ్ a ప్లస్ b మైనస్ x dx, f ఆఫ్ a ప్లస్ b మైనస్ x అంటే 3 మైనస్ x. దానికి ఇంటిగ్రేట్ చేసినప్పుడు కూడా ఎంత వచ్చింది? 3/2నే వచ్చింది. కాబట్టి ఇంటిగ్రల్ a టు b f ఆఫ్ x dx ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ a టు b f ఆఫ్ a ప్లస్ b మైనస్ x dx. అంటే ఈ ప్రాపర్టీని ఎప్పుడు వాడాలి అంటే మామూలుగా ఇంటిగ్రేషన్ చేయగలిగితే చేసేస్తాం. ఒకవేళ ఇంటిగ్రేషన్ చేయటానికి ఇబ్బంది అని అనిపించినప్పుడు, ఇంటిగ్రేషన్ ఫార్ములాలతో ఇది మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు అని అనిపించినప్పుడు ఈ లెక్కకి ఎంత ఆన్సర్ అయితే వస్తుందో అంతే ఆన్సర్ వచ్చేటువంటి మరొక లెక్కని తయారు చేస్తాం ఈ ప్రాపర్టీ ద్వారా. అదే ఈ ప్రాపర్టీ యొక్క విశేషం. I hope you enjoyed this property with an example. Right.